نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سر أن ينظر إلى عتيق من النار فلينظر إلى أبي بكر الصديق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید کوئی پیدا نہ ہوگا انسان روز محشر تک، کوئی پیدا نہ ہوگا ایسا انسان روز محشر تک، سبھی اس کے مقلد ہیں عمر عثمان و حیدر تک۔ کوئی پیدا نہ ہوگا ایسا انسان روز محشر تک، سبھی اس کے مقلد ہیں عمر عثمان و حیدر تک۔ اسی کے ساتھ چل کر ہم پہنچ سکتے ہیں جنت میں، کہ یہی رستہ پہنچتا ہے محبت کے سمندر تک۔ ابھی تک اس کی امامت کا نشہ ٹوٹا نہیں انجم، ابھی تک اس کی امامت کا نشہ ٹوٹا نہیں انجم، ابھی تک ہیں اس کی تلاوت میں گم محراب و منبر تک۔ لائق سزی وقار ارباب علم و دانش اصحاب علم و فضل، اس وقت آپ کی حالت انتہائی قابل رحم ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ مسجد میں بیٹھ کر کے بھی اختلاف کا شکار ہیں، حالانکہ مسجد میں لوگ آتے ہیں اختلاف مٹانے کے لیے، اور آپ میں زبردست قسم کا اختلاف ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک وہاں ہے، ایک وہاں ہے، ایک وہاں ہے، کہ جب آپ مسجد میں بیٹھ کر کے اختلاف کا شکار ہوں گے تو آپ کیا شیعوں کو جا کر کے تبلیغیں کریں گے، تو کیا صدیق کے دشمن کو سمجھائیں گے۔ جس قوم کے جوانوں کی کمریں اس حد تک جواب دے جائیں کہ وہ خود سہارے تلاش کرنے چل پڑیں، تو وہ کسی کو کندھا کیا دیں گے۔ بہرحال میں اب آپ کو کہتا کچھ بھی نہیں ہوں، بہرحال اتنا ضرور ہے کہ آپ قابل رحم ہیں، اور میں آپ سے بھی زیادہ قابل رحم ہوں، چونکہ میں نے بیان شروع کرنا تھا 9:15 بجے اور میرا آغاز ہو رہا ہے 10:25 پہ۔ یہ 1.5 گھنٹہ بھی میرا آپ نے لیا ہوا ہے۔ ارباب انصاف تفصیلات میں نہیں جاتے ہیں، آپ کی توجہ اگر میری طرف رہے گی تو میں چند باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا، اور امید میں آپ سے رکھتا ہوں کہ آپ میری طرف متوجہ ہوں گے۔ سامعین دل نواز ذرا جاگنے کا ثبوت دیں۔ مولانا عبدالرؤف مناوی صاحب زیدہ شرف و دام اقبالہ نے بڑا زبردست اور مدلل قسم کا انہوں نے بیان کیا ہے، اور انہوں نے
دلائل کے ساتھ حضرت صدیق اکبر کی عظمت کو، فضیلت کو، منقبت کو، شان کو، مقام کو، مرتبے کو انہوں نے بیان کیا۔ مگر میں سوچ یہ رہا تھا اگر یہ ملنگوں کی محفل ہوتی تو ہر جھوٹ کے بعد لوگوں نے اٹھ کے کہنا تھا واہ 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 واہ، مگر یہاں چونکہ مومنوں کی محفل ہے تو انہیں سبحان اللہ کہلانے کے لیے بھی سبحان اللہ کی فضیلت پہلے بتانا پڑتی ہے۔ اللہ رب العزت ارباب انصاف، آپ حضرات پوری طرح میری تو متوجہ رہیں۔ آپ کچھ باتیں سمجھنا چاہیں گے، میں سمجھانا چاہوں گا۔ حضرت مولانا افضل عزیزی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، صحت کاملہ عطا فرمائے، انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ نے آج حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر اہل تشیع کے اعتراضات کا جواب دینا ہے۔ ان اعتراضوں کے جواب دینے کے لیے اتنا وقت چاہیے کہ جہاں آپ کو ٹھنڈ نہ لگ رہی ہو، جبکہ آپ کی جو پوزیشن ہے وہ ہمیں اچھی طرح نظر آ رہی ہے۔ اس لیے اس عنوان کو میں بالکل سمیٹنا چاہوں گا، میں چند باتیں کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارباب انصاف، اتنا تو آپ نے سمجھا بھی ہے، سنا بھی ہے، علماء کرام سے سن بھی لیا ہے، اور بتایا جا رہا تھا، میں اس محفل میں نہیں تھا، کہ مولانا ابو بکر صمدانی صاحب نے اہل تشیع کی کتابوں کے حوالہ سے حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت کو بیان کیا۔ اللہ رب العزت تمام علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہرحال میں چونکہ ایک اور رستے کا مسافر ہوں، ہم ایک اور لائن کے راہی ہیں، مولانا نے ہمارے ذمہ مضمون لگا دیا تو بیان کرتے ہیں۔ ارباب انصاف، وگرنہ ہم جس لائن کے راہی ہیں، ہم صدیق کی عظمت بتاتے ضرور ہیں، لیکن صدیق پر اعتراض کا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس بالکل وقت نہیں ہے۔ ہم اس پہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ ہمیں حق نواز نے بتایا تھا کہ اب اعتراض کا جواب نہیں دینا ہے، اب اعتراض والے کو ٹھوک کے رکھنا ہے، اس لیے کہ بہت دور گزر گیا ہے، ہم نے اعتراضوں کے جوابات دیے۔ ہمارے اکابر نے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سے پیچھے چلے جائیں تو آپ دیکھیں علماء آناف نے شوافع میں، حنابلہ میں، اکابرین میں، اصحاب ظواہر میں، ایک بڑی لمبی لائن ہے، اس میں چلے جائیں تو ہمارے بزرگوں نے جواب دینے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ ان بیچاروں نے کتابیں لکھی، دلائل دیے، ایک ایک بات پہ ان نے 20 صفحات لگا دیے، لیکن حق نواز نے جب دیکھا کہ یہ دشمن دلائل نہیں جانتا ہے، یہ جوتے کو جانتا ہے، تو حق نواز نے کہا اب میں نہیں بتاؤں گا کہ صدیق کا ایمان کتنا ہے، اب تمہیں بتانا ہوگا کہ تم کس پوزیشن کے مالک ہو، اب تم آؤ نا چوکو چراؤ میں، تم بتاؤ کہ تم مومن بھی ہو کہ نہیں ہو۔ اس لیے اس نے کہا تھا کائنات کا وہ بدترین اور غلیظ ترین کافر ہے کہ جو صدیق اکبر کے ایمان کو تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ بہرحال میرے حضرات، میرے اکابر، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں اس لائن کا ہم راہی ہیں، ہم اس لائن کے مسافر ہیں۔ ہم نے قرآن، سنت، حدیث کی باتیں کی، اور جب دیکھا کہ یہ نہ قرآن سمجھتا ہے، نہ حدیث سمجھتا ہے، نہ صحابہ سمجھتا ہے، نہ آل بیت کو سمجھتا ہے، تو پھر ایسے بندے کے ساتھ بات قرآن، حدیث، اجماع امت کی، صحابہ کی، آل بیت کی وہ نہیں ہوتی ہے، اس کے ساتھ بات عقل کی جانی چاہیے۔ تو میں اس پہ دو باتیں اور دو اہم عنوان اٹھانا چاہوں گا، اور وہ دو اہم عنوان ہیں جو صدیق اکبر کے دائیں بائیں گھومتے رہ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اہل تشیع کے کسی اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے، اور ان کا کوئی حیثیت اور رخت ہی نہیں رہتی ہے۔ سب سے زیادہ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں بھیں جائیں کہ دو ہی گلاں آ کے بچتی ہیں۔ نمبر ایک بات یہ آ کر کے بچتی ہے کہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ زہرا کا فدق کھا لیا تھا، اور سیدہ زہرا کو ان کا حق نہیں دیا تھا۔ نبی کی بیٹی تھی، جناب معصومہ تھی، حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئیے، آ کر کے
मुतालबा किया है। अबू बकर सिद्दीक ने सैयदा ज़हरा को उनका हक नहीं दिया, लिहाजा ये आले रसूल का हक खाने वाले हैं, गसब करने वाले हैं, जुर्म करने वाले हैं। और नंबर 2 एतराज़ ये किया जाता है कि जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सक़ीफ़े बनी सादा में चले गए और वहाँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने और हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, ये दो ही तो शख्स हैं कि जिन्होंने उनके हाथ के ऊपर बैत कर ली थी और डंडे के जोर पे सारी खिलाफत चल गई है। ये दो बातें गोया यूं समझिए एक बुनियाद बनाई जाती है, एक बुनियाद से पहले वाली जो नींव रखी जाती है एक वो है। बस ये दो मसले अगर हल हो जाते हैं तो हजरत सिद्दीक अकबर पर कोई एतराज नहीं है, नहीं है, नहीं है, ना पहले था ना अब है। मैं इसकी बात आगे वजाहत करूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। हमारा उस वक्त तक हाजमा मुकम्मल ही नहीं होता है जब तक सिद्दीक के दुश्मन की हैसियत बयान न हो जाए। दलाइल आपने सुने और बड़े लंबे दलाइल आपने सुन और समात किए। अरबाब इंसाफ बात ये की जाती है कि सैयदा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हक लेने के लिए अबू बकर सिद्दीक के दर मुकद्दस तक आई और उनको हक नहीं मिला। याद रखिए और बात को दिल में बिठा के जाइए, कायनात में जमीन के ऊपर न शियों की, न सुनियों की, न पहलों की, न बाद की, हत्ता के किसी यहूदी मुअर्रिख की किताब में भी ये नहीं है कि सैयदा ज़हरा हजरत अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पे गई हो और जाकर के फिदक का मुतालबा की हो। कहीं ऐसी बात नहीं है। हजरत सैयदा ज़हरा का जाना ही साबित नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि कहीं गई जरूर है और जहां वो गई है वहां की बात फिर पहले कर लेनी चाहिए, वहां से उन्हें हक मिला या नहीं मिला। आइए मैं तुम्हें दलाइल की दुनिया में लेके जाना चाहूंगा। मौलाना ने बात अबू दाऊद की तो आओ फिर अबू दाऊद में चले जाते हैं। मिशकात शरीफ के बाबुल फह में इस रिवायत को नकल किया है। हजरत सैयदा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी मुकर्रम के पास आती है और रवायत करने वाले हजरत मुगीरा है, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फिदक था, कानत लहू फिदकुन, अल्लाह के पैगंबर के पास फिदक था और ये फिदक की आमदनी थी, पैगंबर इससे यतीमों की कफालत करते हैं। ये पैगंबर के पास फिदक था, पैगंबर मस्कीनों की कफालत करते हैं। अल्लाह के पैगंबर के पास ये फिदक था जहाँ छोटे बच्चों की कफालत होती है और अल्लाह के पैगंबर के पास ये फिदक था कुरैश की बेवगान औरतों के अल्लाह के पैगंबर निकाह किया करते थे। तो हजरत सैयदा ज़हरा उस पैगंबर के पास आती है और अल्लाह के पैगंबर के पास आकर के सवाल करती है यजअलहा लहा, कि ऐ अल्लाह के पैगंबर ये फिदक मुझे ही दे दीजिए। फ़अबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के पैगंबर ने इनकार कर दिया। फ़कज़ालिका फ़ी हयात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के पैगंबर की जिंदगी में ये मामला इसी तरीके के साथ रहा। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में सैयदा ज़हरा आई है, अबू बकर सिद्दीक के दरबार में ज़हरा नहीं गई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास सैयदा का ज़हरा का जाना कायनात की किसी किताब में साबित नहीं, लेकिन इतना तो मौजूद, इतना तो मिल गया कि पैगंबर के दरबार में सैयदा ज़हरा आई है। हजरत सैयदा ज़हरा का आना कुतुब मोतबरा से साबित है। 10 आला का लफ्ज़ न हो, हम मुजरिम तब है यजअलहा लहा के अल्फाज से सवाल पैगंबर से सैयदा ज़हरा ने किया न हो, हम मुजरिम तब है। अल्लाह के पैगंबर की हदीस में आबा का लफ्ज़ न हो, हम मुजरिम तब है। पैगंबर की जिंदगी में सैयदा ज़हरा को ये बाग़ फिदक दिया न गया। हम ये बात बताने समझाने के लिए हम दलाइल की दुनिया में बताते हैं। तो मेरे दोस्त मैं पूछना चाहूंगा सिद्दीक के दुश्मन से कि जब पैगंबर के पास ज़हरा आई थी, मासूमा तो तब भी थी जब पैगंबर के पास आई थी, बेटी तो तब भी थी जब पैगंबर के पास आई थी, आकर के सवाल भी किया था। अब मैं तुझसे पूछना चाहूंगा, अगर पैगंबर ने इनकार किया है तो अब पैगंबर पे तुम क्या कहोगे? पैगंबर ने इनकार कर दिया, अब तुम्हारा फतवा कहाँ लगेगा? जब पैगंबर ने इनकार कर दिया अब तुम्हारी जबान क्या खुलेगी? सिद्दीक अकबर पे तुम्हारी
गई है। नबी के दरबार में तो सैयदा ज़हरा गई है ना, तो वहाँ पैगंबर ने फिर इनकार क्यों कर दिया था? आप फिर थोड़ा सा तो आगे लेके जाना चाहता हूँ। अरबाब साहब मैं दुश्मन से पूछना चाहूँगा, इस बात का एतराज का दूसरा जवाब मेरे पास यह है, किताब तेरी है, हवाला मैं देता हूँ, पढ़ के जा, तू देख लेना। खसाल इब्न बाब कुम्मी में ये आता है, उसमें ये रिवायत मौजूद है। सैयदा ज़हरा आती है, पैगंबर के पास आती है। अम्मा फातिमा ज़हरा ने आकर के अब दो शहजादे भी साथ लिए हैं, हजरत अबू हजरत हुसैन भी साथ है, हजरत हसन भी साथ है, और लेकर के पैगंबर के पास आके बैठी हैं और आकर के रसूलुल्लाह को कहती क्या है, आका इन्हें अपनी विरासत ही दे दीजिए। अब ये मुतालबा किया जाता है। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, बुलंद आवाज से कहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, हजरत हसन की तरफ कहा, अम्मल हसन फइन्न लहू हैबती, ये मेरा हसन है, इसके लिए मेरी हैबत मिल गई, इससे मेरी हैबत का हिस्सा मिला। और ये मेरा बेटा हुसैन है, इसके लिए फरमाया मेरी गैरत मिल गई है, इससे मेरी गैरत का हिस्सा मिल गया। अब पैगंबर के पास आई कौन है, जिसे सैयदा ज़हरा कहते हैं। मैं एक जुमला कहना चाहूंगा अपने उस दुश्मन को समझाने के लिए कि हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा आई। मेरा अकीदा ये है, अजमत बुलंद वाला है सैयदा ज़हरा की, लेकिन मासूम का दरवाजा पैगंबर पे बंद है। और तेरे अकीदे के मुताबिक सैयदा ज़हरा मासूमा है और हजरत हुसैन भी साथ है, वो हुसैन भी मासूम है तेरे अकीदे में, हजरत हसन भी साथ है, वो भी मासूम है तेरे अकीदे में। अब पैगंबर के कदमों में एक मासूमा नहीं, तीन मासूम बैठे हैं। अब पैगंबर के पास एक मासूमा नहीं है, बल्कि सलासा मासूम बैठे हैं। इन्होंने आकर के पैगंबर से कहा, विरासत है विरासत, ये जुमला तुम्हारी कुतुब में न हो, हम मुजरिम तब है, ये तुम्हारा जुमला तुम्हारी किताबों में न मिले, हम मुजरिम तब है, विरासत की बात न हो, हम मुजरिम तब है। लेकिन जब बात सवाल आती है कि विरासत का मुतालबा किया जाता है, मुतालबा करने वाला कौन है? सैयदा ज़हरा को जिसे कहते हैं। और मुतालबा किया किसके लिए जाता है? एक हसन है और एक हुसैन है। मैं कहा करता हूँ, मैं दुनिया तसव्वुर की बात करना चाहूंगा कि जनाब सैयदा ज़हरा लेके आई थी और आकर के उसने हुसैन बिठाए कि पैगंबर की मोहब्बत मौजज़न हो जाएगी, पैगंबर की रहमत मौजज़न हो जाएगी, तो पैगंबर दो आलम विरासत का हिस्सा दे जाएंगे। लेकिन नबी मुकर्रम ने दिरहम की बात नहीं की है, नबी मुकर्रम ने दीनार की बात नहीं की है, पैगंबर दो आलम ने खिलत की बात नहीं की है,
जागोगे भाग रहे हो? बोलो यार, जागोगे इंशाअल्लाह। मैंने मजमून बयान करके जान छड़नी है, ज़हन रखेंगे इंशाअल्लाह। तवज्जो, ये पैगंबर पे एतराज़, रसूल पे एतराज़, नबी की ज़ात पे एतराज़, नबी के कौल पे एतराज़, नबी के अमल पे एतराज़ ना हमने पहले बर्दाश्त किया था और ना कयामत तक बर्दाश्त करेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 2, दूसरी बात ये की जाती है कि जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बन गए। 2 ही बंदों ने तो मान लिया था खलीफा, और बाद में हजरत अली और मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहहु ने तो 6 महीने के बाद आकर के बैत की है। लो जी, तो तुम्हारी किताब में खड़ा हुआ है, तुम्हारी बुखारी में खड़ा हुआ है, तुम्हारी फुला किताब में खड़ा है। हजरत अली और मुर्तज़ा 6 महीने के बाद बैत करने आए थे। तो मैंने कहा सरकार ये तो हमें बताइए ना कि जो 6 महीने पहले काम नाजायज़ होता है, 6 महीने के बाद जायज़ कहाँ से निकल आता है? गलत गलत होता है, वो 6 महीने से पहले भी गलत होता है और 6 महीने के बाद भी गलत हुआ करता है। 6 महीने से पहले भी जो काम ठीक नहीं है वो 6 महीने के बाद भी काम ठीक नहीं होता है। इससे मालूम यह हुआ है हजरत अली और मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहहु पे तुम एतराज करना चाहते हो कि अली और मुर्तज़ा ने 6 महीने पहले बैत नहीं की है और 6 महीने के बाद जो नाजायज समझ रहे थे वही जायज बन जाता है, जो गलत समझ रहे थे वही सही बन जाता है, जो सही नहीं समझ रहे थे उसी को सही बना लेते। हाशा वकल्ला, खबरदार मेरे अली पे एतराज मत कीजिएगा। मैं तुम्हें बताना चाहूँगा हजरत अली और मुर्तज़ा जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बैत करते हैं और इस बैत करने में हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हजरत अली और मुर्तज़ा ने कोई देर और ताख़ीर नहीं की है। अगर मेरी किताबों में यकीन नहीं आता तो ये एहतजाज तबरसी को पढ़ लेना चाहिए था। अगर मेरी किताब पे यकीन नहीं आता तो जनाब उयून को पढ़ लेना चाहिए था। अगर मुझ पे तुम्हें यकीन नहीं आता तो फिर तुम्हें हक़्क़ुल यकीन को पढ़ लेना चाहिए था। अगर मुझ पे यकीन नहीं आता तो फिर तुम्हें कश्फुल गुम्मा को पढ़ लेना चाहिए था कि जिसमें ये लफ्ज़ मिलते हैं कि फतना सुम्मा तनाला, हजरत अली मुर्तज़ा आए सुम्मा तनाला यदा अबी बकर फबायाउ, आए हजरत अबू बकर सिद्दीक़ के हाथ को पकड़ा और हाथ पे हाथ रख करके हजरत अली और मुर्तज़ा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक़ की बैत कर ली है। और ये बैत सिद्दीक़ अकबर की करने वाला कौन है? इसे अली और मुर्तज़ा कहते हैं। और इससे भी आगे जाना चाहूँगा हजरत अली और मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहहु अपने घर में है, बताने वाले अंसार हैं और जाके बताते क्या है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अपने मिंबर पे बैठ गए हैं और वो बैठ ले रहे सभी लोगों से। हजरत अली और मुर्तज़ा को जब पता चलता है, अली भाग करके वहां से आते हैं और हजरत अली और मुर्तज़ा के पास वो बड़ा लंबा तोप वाला कमीज है वो आपने डाला हुआ है, अभी आपने अपना तहबंद भी नहीं बांधा था। अब हजरत अली और मुर्तज़ा ने अभी अपनी चादर भी ऊपर से नहीं ली थी और जैसे बताते हैं हजरत अली और मुर्तज़ा जरूरी कपड़े पहन करके सीधा मस्जिद में आ जाते और आकर के हजरत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ मिंबर के पास आकर के बैठ जाते हैं और कपड़े भरकर मंगवाए जाते हैं और मिंबर के पास बैठ करके फिर उन कपड़ों को हजरत अली और मुर्तज़ा ज़ेब तन करते हैं। सैयदना अली और मुर्तज़ा फिर मेरे पैगंबर के हाथ पे बैत कर लेते। मैंने पूछा अली और मुर्तज़ा आखिर इसकी वजह क्या है? कपड़े वहीं पे डाल लेने चाहिए थे, तैयारी करके फिर आना चाहिए था। खतीब आता है, पहले तैयारी करते हैं, कपड़े चेंज किए जाते हैं, पहले निहाते हैं, धोते हैं, तैयारी करते हैं, तब स्टेज पे आया जाता है, तो फिर बाद में आना चाहिए था। अली और मुर्तज़ा का अमल मुझे ये बताता है कि मेरे दरवाजे पे दस्तक आती है और दस्तक ने इतना मुझे आके बताया कि पैगंबर के रोज़ पैगंबर के मिंबर के ऊपर हजरत सिद्दीक़ अकबर खिलाफत की बैत दे रहे हैं। अब मैं इतना नहीं चाहता कि मैं कपड़े भी ज़ेब तन करने की मैं जसारत करूँ या जुर्रत कर जाऊँ, वरना दुश्मन ये समझेगा कि अली और मुर्तज़ा की ये ताख़ीर भी किसी अदावत पे मबनी है, ये भी किसी दुश्मनी पे मबनी है। अली दौड़ के आते हैं, हजरत सिद्दीक़ अकबर की बैत कर लेते हैं। हजरत सैयदा ज़हरा बीमार हो जाती है। अब सैयदा ज़हरा की बीमारी थी, अब तीमारदारी में अली मसरूफ हो जाते, नमाज पढ़ते तो घरों में चले जाते। 6 महीने के बाद फिर आते तो हजरत अली और मुर्तज़ा ने फिर आकर के बैत कर ली है। अब ये बैत क्यों जाती है? इसलिए कि यहाँ कानों में बातें आना शुरू हो गई कि हजरत अली और मुर्तज़ा आते और चले जाते। लगता ये है अली उमर का हजरत अली अबू बकर को अच्छा नहीं समझते, ये बातें कानों में आई है तो हजरत अली और मुर्तज़ा ने दोबारा फिर आकर के बैत की है। उलमा बैठे स्टेज के ऊपर, इन जिम्मेदार लोगों से पूछना ये मुतालिया
جیسے تم جم گئے ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد. مولانا افضل علی صاحب تمہارے پر محنت کرتے 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 ہوں تو بیچارے بڈھے ہی ہو گئے یار، مگر تم میں وہ جذبہ نہ پیدا ہو سکا. آج سٹیج ہوتا جھنگ کا، گفتگو کرتا میں، انداز یہ ہوتا تو پتہ چلتا کہ بولتا کون ہے سنتا کون. سبحان اللہ. میں نے جو باتیں کی ہیں سمجھ میں آئی ہیں؟ کوئی سمجھ میں آیا کہ نہ آیا؟ یہی تو دو اعتراض ہیں نا، اس کے علاوہ تو کوئی اعتراض ہی نہیں بنتا نا. اس کے علاوہ تو کوئی بات ہے ہی نہیں کہ جناب سیدہ زہرا کا فیدہ کھا گئے تھے. اور ظالمہ سیدہ زہرا کا فیدہ کس نے کھایا؟ اور فیدہ کھایا تو تب جاتا ہے پہلے قبضے میں آئے تو صحیح نا، جب قبضے میں کچھ نہیں آیا تو کھایا کہاں سے جاتا ہے؟ اور پھر دوسری بات میں کلیئر کرتا چلوں، شاید ہو سکتا ہے یہ ادھر دائیں بائیں آپ کے تھوڑا سا آگے جا کر کے کچھ ملون رہتے ہیں، وہ شاید یہ کہتے جی بخاری میں کھڑا ہوا ہے الصلاۃ کے لفظ موجود ہے، الصلاۃ کے لفظ ہیں علماء سے پوچھیں. سیدہ زہرا نے بندہ بھیجا، گئی سیدہ زہرا نہیں ہے. اور جب بندہ بھیجا سیدہ زہرا نے، اب بھیجا کس کو ہے؟ حضرت علی کو بھیجا، حسن کو بھیجا، حسین کو بھیجا، مرد کو بھیجا، عورت کو بھیجا، غلام کو بھیجا، آزاد کو بھیجا، جوان کو بھیجا، چھوٹے کو بھیجا، اپنے کو بھیجا، بیگانے کو بھیجا. کس کو بھیجا ہے یہ کسی روایت میں کوئی ثابت نہیں ہے. اور اس طرح کی روایتوں سے تم صدیق پہ بھونکنے کی کوشش کرو گے، ہم تمہاری گردن یہاں سے پکڑیں گے، صدیق کو بھونکنے نہیں دیا جائے گا. صدیق اکبر کی عظمت، صدیق کے تقدس کو ہم جانے دے کر کے زندہ کرنے کا ہنر جانتے ہیں. حضرت صدیق اکبر پہ بات آ رہی ہے تو سنتے چلے جانا. اب آپ کہیں گے مولانا اعتراض تو اور بھی بڑے سے بنتے ہیں، تو آپ نے یہ عنوان اٹھایا کیا ہے. میری بات پہ توجہ کرنا، توجہ کرنا. میں تمہیں جگانے کی بات کرنے لگا ہوں، جو بندیوں میں تمہیں بھی کہنے لگا ہوں، بریلویوں تمہیں بھی کہنے لگا ہوں، اہل حدیثوں تمہیں بھی کہنے لگا ہوں، اور بوڑھو تم رہ جاؤ، جوانوں تمہیں کہنے لگا ہوں. ہمیں اپنی زندگی پہ اب ہمیشہ کے لیے ہمیں دستبردار ہو جانا چاہیے. ہمیں اپنی ماں سے دودھ بخشوانا ہوگا، میری بات کو یاد رکھیے، وگرنہ یہ تاریخ پھر کسی اور موڑ پہ جانے لگی ہے. یہی آپ کا مہینہ ہے، یہی جنوری کا مہینہ ہے، اسی کی 15 تاریخ ہے، اور آپ کے لاہور میں رہنے والا ایک شخص ہے، بدکماش ہے، بدفطرت ہے، بددینت ہے، کائنات کا بدترین اور غلیظ ترین کافر ہے، نام اس کا نوید عاشق ہے. اس ملعون نے جا کر کے کراچی میں مجلس پڑھی ہے اور جا کر کے شاعری میں بیان کرتا ہے، اور اس نے شاعری بیان کی ہے. اس کی شاعری کو سننے والے جو سامنے بیٹھے داد بھی دیکھیں اور ساتھ کے ساتھ کہتے بھی ہیں کہ حضرت زہرا کے دشمن پہ لعنت بے شمار. اور جو سٹیجوں پہ بیٹھے یہ بھی بڑے بڑے یہودی بیٹھے ہوئے اور یہ اسے واہ واہ کہتے چلے جاتے. اس نے جا کر کے سیدہ زہرا پہ وہ فدیہ کر جا کر کے اس واقعے کی جا کر کے اس نے غمازی کی ہے، اس کا جا کر کے نقشہ کھینچا. اگر تم جاگتے ہو تو میں کچھ کہنا چاہوں گا، خدا کی قسم میں اپنے رب کو گواہ کہہ کے کہنا چاہوں گا، اگر مجھے اجازت نہ ہوتی تیرے عقیدے کو بچانے کے لیے تو میں کبھی اسے بیان نہ کرتا. اگر میرے تیرے عقیدے کا مجھے فکر نہ ہوتا میں اسے کبھی بیان نہ کرتا. حضرت علامہ عبدالستار توسی کہا کرتے تھے کہ لوگ میرے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ علی حضرت عبدالستار توسی کو شاید ابو بکر کی خلافت کا غم کھا گیا ہے. وہ فرمایا